So Shikakulam for the year 2024-25, the projected GDP stands at 42,217 crores with a target of 16.28%. We'll be reaching 49,088 crores. The district stands at 1.59 lakhs of per capita income and will be increasing it to 1.85 lakhs next year. When we do a special analysis of this GDP, predominantly 19 mandals are agriculture, 2 mandals are industrial, and 9 mandals are service sector oriented, and that's why it is very imperative to focus on agriculture sector, sir. Going sector wise, agriculture and allied sector, so we are expecting and targeting 10,000 hectares of area expansion in maize and pulses. For early detection of pests, we are targeting NPSS and APSS, and 26,000 farmers would be targeted, sir. Particularly drone spraying is being targeted. 3,100 groups, the groups of farmers which are having the farms which are adjacent to each other, particularly 5 acres to 20 acres have been formed. This was because the drone operators were not willing to take up drone spraying in a small patch of land. సార్ నమస్కారం సార్, కలెక్టర్ విజయనగరం సార్. డిస్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సార్ రిగార్డింగ్ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము అగ్రికల్చర్ క్రాప్ సంబంధించి 1,59,00,000 ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ క్రాప్ ఏరియా ఉంది సార్ మాది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సార్ మేము ఒక 10,000 హెక్టార్స్ మేము అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. దానివల్ల నియర్లీ 1 lakh మెట్రిక్ టన్నులు ఎడిషనల్గా ప్రొడక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. అలాగే సెకండ్ వచ్చేది ఏంటంటే ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అడాప్షన్ అనేది ప్రస్తుతం మాకు 21,000లో మాత్రమే మేము చేస్తున్నాం సార్. ఇంకో 24,000కు మేము ఎక్స్పాండ్ చేద్దామని ఆలోచనతో ఉన్నాం సార్. దానివల్ల ఎడిషనల్గా నాకు 1,49,000 హెక్టార్స్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ నాకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. Sir, Parthipurmanyam is a newly formed district, sir, carved from Vijayanagar and Srikakulam, sir. Sir, our total GDP lo, sir, 50% contribution from agriculture sector, sir, and industry sector is 9% and service sector is 42%, sir. 1/3 of area is hilly terrain, sir, and remaining is plain area, sir. So there is a disparity among the per capita income as well as the socio-economic factors also, sir. And we want to take up the balanced growth in all the regions, sir, in coming 2025-26, sir. And we also strictly following the Padisutralu in our integrating our action plan, sir. Coming to 24-25, sir, our growth rate projected is 16.90, sir, and we are aiming for 16.12% in this year, sir. And as I already mentioned, sir, agriculture is our core area, sir. So divided the district into 3 belts based on the activity as well as the geography of the district, sir. The red zone, that is the industrial belt, sir. It is all 6 mandals are industrialized, sir. And the 8 mandals which are bordering Alluri, Sitaramaraju, Vijayanagaram and Kakinada are basically tribal and forest areas, sir. In between we have the agriculture terrain, sir. These 3 belt approximately matches with my per capita income distribution, sir. The highest is in the coastal mandals and then it keeps on reducing towards the tribal areas, sir. GDP में major 3 clusters. My agriculture contribution is 24% as of now, sir. Next year we have a projection of 29%. For services, we as of this year it is 23.51%, sir. Next year we are targeting 24.21%. As far as industry is concerned, sir, as of now we have 52%. Next year we are targeting 46%, not because we are going to reduce it, but we are going to ensure that other sector also grow on par with industries, sir. With respect to Visakhapatnam, sir, in line with the growth hub target, which is being planned to achieve 2.5 trillion for the state of AP as well as $715 billion for the district of Visakhapatnam and the region, sir. We have planned the target, sir. We have planned to achieve 15.67% GDP growth over this period, sir. And target is to achieve a GDP of 1,45,774 crores, sir, and per capita income of 6,14,763, sir. So that is the target which we have set for ourselves, sir. If you look at the sector, sir, sector-wise contribution, agriculture contributes the whole set of activities under agriculture sector contributes only 5%, sir. And within that, agriculture alone contributes only 3% of the GVA, sir, which is only 68 crores, sir. So our focus is to bring the fallow lands into cultivation, sir, because of the high land prices and absentee landlordism, sir. A lot of fallow land is there, sir. 2,000 hectares of fallow land is there, sir. So our aim is to bring at least 200 hectares of fallow land into cultivation in the next 1 year period, sir. This we have given targets RSK wise, sir.
Raitu Seva Kendra wise, sir. And second is to introduce high yield varieties in the existing crop which is being cultivated. So primarily paddy and millets are the major crops under agriculture, sir. So we want to introduce better varieties so the productivity increases by at least 10%, sir. In case of paddy, sir, MTU 1224, RNR 15048, these are the varieties we are planning to introduce. And in case of millet, Indravati and Vegavati, these are the varieties we are planning to introduce, sir. మీ అందరి రోల్ ఉంది ఆ జిల్లా భవిష్యత్తు పైన. అందుకే ఇటు మంత్రులున్నా, అటు ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీస్ ఉన్నా, అటు జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నా, కలెక్టర్స్ ఉన్నా, జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్న అందరి రోల్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బ్రాడ్గా మీరు చూస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం మనం టార్గెట్ పెట్టుకుని 3,11,004 రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆవరేజ్. ఈ సంవత్సరం మనం గ్రో అయింది 12.02%. ఇప్పుడు మీరందరూ నాకు అన్ని విషయాలు చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ నేను అన్ని మా ఫైనాన్స్ కూడా ఇవ్వకపోతే, ప్లానింగ్ కూడా ఇవ్వకపోతే నేను ఇప్పుడు రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను మొత్తం డేటా అంతా, వచ్చిన డేటా అంతా. శ్రీకాకుళం ఇప్పటికే ఆ జిల్లాల్లో మీరు చూస్తే 6 జిల్లాలు, 6 జిల్లాల్లో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విశాఖపట్నం, సెకండ్ హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనకాపల్లి. ఈ ప్రజలకు కూడా వెళ్ళాలి, వాళ్ళు కూడా స్ఫూర్తి రావాలి, మీలో కూడా చైతన్యం రావాలి. విశాఖపట్నం ఈ సంవత్సరానికి మనం 4,86,235 నుంచి 5,32,893 రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. హైయెస్ట్ ఇన్ ది స్టేట్ విశాఖపట్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 లక్షల పైన ఉండే మొదటి రాష్ట్రం, మొదటి జిల్లా విశాఖపట్నం. కంగ్రాచులేషన్స్, దట్ డిస్ట్రిక్ట్ డిజర్వ్స్. అయితే దాని తర్వాత మీరు చూస్తే అనకాపల్లి 2,73,026 నుంచి 3,18,827 వస్తుంది. అది సెకండ్ ప్లేస్. మూడో ప్లేస్ వచ్చి అల్లూరి సీతారామరాజు 1,79,391 నుంచి 2,05,919 మూడో ప్లేస్ వస్తుంది. నాలుగో ప్లేస్ విజయనగరం, అంటే ఈ సంవత్సరం 4వ ప్లేస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కంలో. 4 వచ్చి విజయనగరంలో 1,53,172 నుంచి 1,73,289 రూపాయలు 4వ ప్లేస్. 5వ ప్లేస్ వచ్చి పార్వతీపురం మండ్యం, ఇది 1,43,449 నుంచి 1,67,543 రూపాయలు. 6వ ప్లేస్ శ్రీకాకుళం 1,41,730 నుంచి 1,59,620 రూపాయలు. ఏజెన్సీ కంటే వెనక ఉంది. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా సెన్సిటైజ్ చేసి, ఇవన్నీ కూడా హిస్టారికల్గా వచ్చిన లెగసీ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా దెర్ ఆర్ పర్సన్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు కరెక్ట్ ఇట్. అయితే ఇది కరెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నా. ఈ సంవత్సరం మీరు గ్రో అయింది చూస్తే 12.02 ఆవరేజ్ గ్రోత్ రేట్. ఇందులో శ్రీకాకుళం 12.76%, అంటే అబో ఆవరేజ్. విజయనగరం 13.27 అబో ఆవరేజ్. పార్వతీపురం మండ్యం 16.90, వెరీ గుడ్ పర్సంటేజ్. కంగ్రాచులేషన్స్, వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా బాగా చేశారు. గిరిజన ప్రాంతమైన బాగా చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు 21.19, దట్ ఈస్ ది బెస్ట్. స్టేట్లోనే చాలా బాగా చేశారు. దానికి మనస్ఫూర్తి కంగ్రాచులేషన్స్, ఇట్ డిజర్వ్స్ ఆ జిల్లా. విశాఖపట్నం 9.73 తగ్గింది. స్టేట్ యావరేజ్ కంటే మీరు తగ్గారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ నౌ. 9.73 అంటే 12.02 నుంచి. అనకాపల్లి 10.50, యూ ఆర్ రిడ్యూస్డ్ 1.52. ఇప్పుడు మీరు నాకు టాల్ ప్రామిసెస్ కాకుండా యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ పర్ఫార్మెన్స్. నేనేదో మీరు చెప్పిందంతా వింటున్నానంటే నేను ఏది చూసుకోకుండా వినడం లేదు. నేను అన్నీ కంపేర్ చేస్తాను. కంపేర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. విల్ గో అకార్డింగ్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ పీపీపీ పర్సెప్షన్లో కూడా మిమ్మల్ని చూస్తే శ్రీకాకుళం 13వ ర్యాంక్, విజయనగరం 16వ ర్యాంక్, పార్వతీపురం మాన్యం 4వ ర్యాంక్, అల్లూరి సీతారామరాజు 25,
విశాఖపట్నం 12, అనకాపల్లి 9. ఓన్లీ సమ్ ఇష్యూస్ తీసుకున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కాంప్రహెన్సివ్ చేయాలి. భాస్కర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, హిమాంశు ఉన్నారు. మీరు చేసింది ఎన్టీఆర్ భరోసా, రేషన్, ఆర్ఓఆర్, ఎఫ్ లైన్, ఈ 4 చేశారు. అన్నీ కూడా కాంప్రహెన్సివ్ చేయాలి. చేస్తే నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, కలెక్టర్స్ కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది. దే విల్ కరెక్ట్ ఇట్. ఇవి కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఇది చూసినప్పుడు విశాఖపట్నం రాబోయే రోజుల్లో అనేకమైన ప్రణాళికలు తయారు చేశాం. విశాఖపట్నం ఆ జోన్లో మెయిన్ సెంటర్గా ఉండి 5 జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా 6, ఆ జిల్లాలు ప్రత్యేకంగా 6 వచ్చాయి, ఇంకా 5 ఉన్నాయి. ఎటు చూసినా ఒక మాండ్యం లేకుంటే అరకు, ఈ 2 కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, కానీ ఇక్కడ అన్నిటికీ లెస్ దెన్ an hour జర్నీ. శ్రీకాకుళం 1 hour, విజయనగరం 1/2 hour 45 minutes, అనకాపల్లి 45 minutes. ఇది ఉన్నప్పుడు విశాఖపట్నం ఒక హబ్గా తయారు కావాలంటే కనీసం ఒక 5,000 రూమ్స్ ఉండాలి. అనకాపల్లిలో కూడా హోటల్స్ ఉండాలి, విజయనగరంలో ఉండాలా, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉండాలి, నైట్ హాట్ అక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడ రాకూడదు. అదే మరిగా అరకు, ఇవన్నీ కూడా రావాలి. కాన్స్టిట్యున్సీ వారిగా విశాఖపట్నం మీ దగ్గర బిల్డింగ్ రెడీగా ఉంటే రెడీగా ఉంది. ఒక చెప్పాం మీకు విశాఖపట్నంలో చూడమని, ఏది రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ సార్ రెడీ ఉంది సార్. బిఎంఆర్టీఏలో మనకి 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది సార్ రెడీగా. సరిపోతుంది. యూ టేక్ ఇట్ అప్ ఇమ్మీడియట్లీ, యూ స్టార్ట్ ఇట్. అందుకే ఇప్పుడు రెడీ చేస్తారు, విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఎస్. అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ మీరు తయారు చేయాలి. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ తయారు చేసి 1 entrepreneur, 1 family, 1 lakh entrepreneurs, డాక్రా, మెప్మా, ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. దీన్ని వర్కౌట్ చేసుకొని మీరు నాకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి మీరు ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది.